دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ جی خیریت ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، فرمائیے۔ کہاں سے ہیں حضرت آپ؟ میں بمبئی میں ہوں، بولیے۔ بمبئی سے ہیں آپ؟ جی۔ بمبئی ہی کے رہنے والے ہیں کہیں اور کے؟ نہیں، رہنے والا تو یو پی کا ہوں۔ اچھا، یو پی کے رہنے والے۔ یو پی میں کس جگہ؟ مظفر نگر۔ اچھا، مظفر نگر۔ ممبئی میں امامت وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں، بس کچھ مشغول، کچھ ادھر ہی کام میں مشغول رہتا ہوں، خیاط کے کام میں، کام وغیرہ۔ اور جی فرمائے۔ ارے یہ عبداللہ بھائی ہمارے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ بھوپال اجتماع میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جی، جس میں میں نے بھوپال اجتماع کو بدعت ثابت کیا ہے کہ وہ بدعت ہے۔ اچھا حضرت۔ عبداللہ بھائی کہہ رہے تھے کہ جو مولانا صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں بدعت نہیں ہے، ذرا بات کر لیجیے حضرت۔ نہیں، انہوں نے تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اچھا، تو ان کی آپ کی کچھ اور گفتگو ہوئی ہوگی شاید۔ یہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت حسین کے موقف پر یہ چلتے چلتے اتنا آگے چلے گئے، ایک دم ناسبیوں کی طرف چلے گئے۔ اچھا جی، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور موقف حضرت حسین کے بارے میں یہی ہے کہ حضرت حسین کو ان ظالموں نے مظلوم بنا کر قتل کیا۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مظلوم کہنا گستاخی ہے کیونکہ وہ حاکم تھے۔ آپ عالم ہیں، آپ اچھے سے جانتے ہوں گے، کیا کبھی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ ہاں میں حاکم ہوں، یا کوفہ کی طرف کوچ اس لیے کیا تھا انہوں نے کہ ہاں میں وہاں جا کر اپنا حق کے خلافت لے رہا ہوں؟ جی 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 جی، اس لیے تو اگر وہ حاکم بھی ہوتے، جی اگر وہ حاکم بھی ہوتے تو جس طرح ان کو شہید کیا گیا وہ یقیناً مظلومانہ شہادت ہے ان کی۔ مگر یہی بات میں نے عقیدے کی کتاب کی ایک عبارت پڑھی کہ وَالْحَقُّ أَنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ مَظْلُومًا، کہ حق یہی ہے کہ حضرت حسین کو ان ظالموں نے مظلومانہ حالت میں شہید کیا۔ تو انہوں نے اپنا ایک کرائیٹیریا نکال لیا کہ یہ گستاخی ہے۔ کس لہجے کی گستاخی ہے؟ نہیں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ جب تک ہم حضرت حسین کو مظلوم نہیں کہیں گے تو مظلوم کا فاعل ظالم بنتا ہے۔ اگر ہم ان کو مظلوم نہیں کہہ سکتے ان کو ظالم بھی نہیں کہہ سکتے۔ جی جی جی، تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا ہے، تم ایک دم ناسبیوں کی طرف چلے گئے۔ اہل سنت کی کسی کتاب سے حوالہ دکھاؤ تو ہم سے کہنے لگے کہ ہماری بات سنیے۔ ہم آپ کی کیا بات سنیں؟ آپ کی 1 گھنٹے کی بات میں ہزاروں بھونگیاں ہوتی ہے، اسے تو بس ہم یہ سمجھ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ چلو عوامی طبقے کا آدمی ہے، دین کی کچھ باتیں سیکھنے کی طلب رکھتا ہے، کچھ باتیں سمجھنے کی طلب رکھتا ہے، یوں کر کے بہت ساری چیزوں کو معاف کیا جاتا ہے کہ یار چلو جانے دو، آج نہیں تو کل انشاءاللہ کوئی رہنمائی کر دے گا۔ یہی بات ان سے ہو رہی تھی کہ اس طرح ناسبی مت بنو۔ نہیں، وہ اصل میں ہوا یہ ہوگا کہ وہ ان کے ذہن میں ایک بات ہوگی، کیونکہ عوام ہے نا وہ، تو ان کے ذہن میں ہوگی کہ مجبور نہ کہیں مظلوم کہیں۔ اکثر علماء سنت یہ کہتے ہیں نہیں، میں نے ان کو مثال بھی یہی دی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے، یعنی کہ وہ دن چل رہے تھے کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے والے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ سہارے سے حضرت علی کو بائیں طرف کیا اور حضرت عباس کو دائیں ہاتھ سے ان کا سہارا لیا، تب مسجد نبوی میں گئے ہیں جب ابو بکر صدیق امامت کر رہے تھے۔ تو یہ تو ایک مسلمان اشارے اور کنائے سے بات کر رہا ہے، مگر اس کا حقیقی معنی میں ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی اٹھنے سے مجبور تھے، وہ سہارے سے گئے۔ تو یہاں لفظ مجبور کہہ دینا دنیاوی حالت میں کوئی گستاخی، بظاہر کا لفظ، ہاں، کیونکہ اب دنیا سے ان کا پردہ بظاہر ہوا۔ میں نے یہ بھی بات کہی کہ یہ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے نا، حقیقی زندگی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں جو آرام فرما رہے ہیں نا، وہ زندگی بہتر ہے ہماری اس حقیقی زندگی سے۔
मैंने ये भी बात तमहीद में ये बात भी बताई। मैं मतलब आपकी बात सुन करके अच्छा लगा मुझे कि बहुत अच्छे से गुफ्तगू कर रहे हैं आप और बहुत अच्छे से समझाया आपने बातों को। अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजू ना मौलाना इनकी, तो आप उसमें मेरी बात ही नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मेरी आदत है जब सामने वाला बोल रहा है बस सुनने की। चलिए, मैं अर्ज ये कर रहा था हजरत, क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद हसनी, वही मोहम्मद कासमी जी। तो कासमी साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि भोपाल इज्तिमा आपके नजदीक क्या है, सुन्नत है या बिदात है? ये तो आपने मुझसे सवाल किया है। जी, सवाल ही किया जी। तो इसका जवाब ये है जी कि जो भोपाल का इज्तिमा हो या कहीं का भी, मसलन अभी 10 तारीख को वादिये नूर आजाद मैदान में भी इज्तिमा होने जा रहा है। इस तरीके के तमाम तर अमाल फकत मुबाह की हैसियत रखते हैं, ना तो सुन्नत है, ना वाजिब है, ना मुस्तहब है। बहरहाल जी हाँ, ये मुबाह की हैसियत रखते हैं जी कि भाई ये शरीयत की एक जरूरत है कि भाई कुफार और मुशरिकीन और यहूद और नसारा जिस तरीके से चैनल के जरिए हो, अवामी तबलीग के जरिए हो, तबलीग करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को मिटाना चाहते हैं या उनके उम्मत में खलल डालना चाहते हैं, तो भाई उसके खिलाफ हर मकतब फिक्र एक तहरीक चलाता है, एक जमात बनाता है जिसके जरिए से कि भाई ये काम हो सके। अल्लाह मेरी नूरे नजर, आगे मेरी बेटी आप जी। तुमने अर्ज कर रहा था मौलाना जी कि बहरहाल मतलब भोपाल इज्तिमा हो चाहे मुंबई का इज्तिमा हो, मतलब सुन्नियों का इज्तिमा हो या देवबंदियों का इज्तिमा हो जी, हाल वो बिदात है। नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने पाक में नहीं था। आपको किसने कहा कि बिदअत की ये तारीफ है? यही तो करते हैं आप लोग, जब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आती है जी, अक्सर देवबंदी हजरात से यही तारीफ हमने सुनी है। इसलिए नहीं आपने देखें ऐसा है जी। आप वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला जान लो तो मैं उसी सहूलत के। अभी रहते कहाँ है फिलहाल? है कहाँ? फिलहाल मैं इंदौर में रहता हूँ। अच्छा, यानी आप एमपी में रहते हैं? जी एमपी में रहता हूँ। तो ऐसा है हजरत, ये जो तारीफ है ना जी ये कहाँ लिखी हुई है? नहीं, ये तो हम देवबंदी से पूछते हैं ना, यही तो। नहीं, ये तारीफ तो कभी हमें पढ़ाई भी नहीं गई। अच्छा, फिर क्या तारीफ है हजरत? तारीफ बिदअत की ये है कि हर वो काम जिसकी असल कुरून सलासा में हो और वो अमल कुरून सलासा में ना हुआ हो, उसे बिदअत कहेंगे। एक बार फिर से कर दीजिए। हर वो काम जिसकी असल कुरून सलासा में हो मगर वो अमल उस तर्ज से जी कुरून सलासा में ना हुआ हो, उसे बिदअत कहेंगे जी। तो हजरत तो यही मैं अर्ज करूंगा कि तरजीब सुन्नत यानी तरजीब दीन जो है उसूल है और मतलब जो है तो कुरून सलासा में मौजूद था, लेकिन उसकी तर्ज जो है तो अब बदल गई, तो अब ये बिदअत हुआ ना भोपाल का इज्तिमा। नहीं, मैंने कब ये कह दिया कि हाँ भाई ये बिदअत हो गया? उसकी असल सहाबा इकराम का अमल है ना। कैसे? सहाबा इकराम बैरून मुल्क में निकल के दावत देते थे कि नहीं? नहीं, दावत देना और है हजरत। हाँ हजरत, ये दावत देना ही हुआ। बाकायदा कुछ तारीखों के अंदर मुतय्यन करके, मेरी बात सुने, हाँ, कुछ तारीखों में किसी चीज को मुतय्यन करना, हाँ, और मुतय्यन करके कुछ तारीखों के अंदर उन्हीं तारीखों में बाकायदा इंतजाम और इंसराम करना, क्या हर साल उसी तारीख में होता लोगों है? को एक जगह पर जमा करना और हर साल करना, तो क्या ये हर साल एक ही तारीख में होता है? नहीं, वही मिलती जुलती तारीखें होती हैं। नहीं, नवंबर ही में होता है। पिछले इतने सालों में सिर्फ 2-3 साल ऐसे गुजरे जिनमें दिसंबर में हुआ, बाकी हर साल नवंबर में होता है। तो एक बात तो साबित हो गई इससे कि भाई वो नवंबर का महीना इसके लिए मुतय्यन नहीं है। और दूसरी बात ये जो जमात है, तबलीगी जमात का जो इज्तिमा हो रहा है, ये इज्तिमा महज एक जरूरत है कि हाँ भाई लोगों तक तो ये जरूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा इकराम को मालूम नहीं थी। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं तो फिर आपका जो ये इज्तिमा है, सुन्नी इज्तिमा, ये भी बिदअत हमारे यहाँ जायज हो जाएगा ना हजरत, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग
नहीं नहीं, आपके यहाँ जायज नहीं हो जाएगा, बल्कि आपका ये रद्द हम पर बनता नहीं है, क्योंकि आप भी इसी काम में मुब्तला हैं और मुब्तला भी का कौल हुज्जत नहीं होता। नहीं, हम इसलिए रद्द कर रहे हैं कि जब एक चीज को आप इस बिना पर नाजायज कहते हैं, जैसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वो काम सुनिए तो आप हमारी, हमने कभी भी आपके इज्तिमा और जमात को बिदअत नहीं कहा है। हमने आपके ये जो ईद मिलादुन्नबी का जो जलसा है उसको बिदअत कहा है और उसके रसूमात को कहा है। हाँ बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कुरान सलासा में मिलती है या नहीं मिलती है आपको? नहीं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल जो है वो कुरान सलासा में है, मगर आप उस तरह अमल दिखाइए। नहीं कि हाँ भाई सलासा में एक चीज मौजूद है ना। हाँ तो मगर बदल गया, नहीं तर्ज नहीं बदला, कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ कि भाई 1 मुहर्रम से 1 रबीउल अव्वल से लेके 12 रबीउल अव्वल तक हो, या भाई झंडियां लगाई जाए या जुलूस निकले। तर्ज क्या बदल गया? तर्ज नहीं बदला। यहाँ तक कि जाल हक में हजरत जाल हक में भी ये बात मानी गई है भाई ये कुरान सलासा में ये चीज नहीं थी। अब आप सुन नहीं रहे हजरत जी, बोलिए। अब आप सुन नहीं रहे, गलत बात। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। अब हमने कितनी देर आपकी सुनी? मैं सुन ही रहा हूँ, आप फरमाइए। हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल जमाने प्यारे आका सरवरी कायनात के जमाने में और सहाबा इकराम के जमाने में मौजूद है, ये आप अभी मान चुके हैं, ठीक है? हाँ, तो इसकी असल से क्या मुराद है? असल से मुराद ये है कि भाई अल्लाह के देखिए बनाना। नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसा नहीं मैंने कहा, मेरे मौजूद है। नहीं, ये मेरी मुराद नहीं थी। मैं जिंदा हूँ और सुनिए, अभी आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को गलत मोड़ दे रहे हैं। मैं जिंदा हूँ, आप मुझसे मेरी मुराद पूछ लीजिए। असल से मुराद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की पैदाइश ईद मिलादुन नबी का सबसे मौजूद उन्वान है ना जी। और वो आयतें जो बरेलवी उलमा पढ़ते थे ये भी उस जमाने में मौजूद थी ना, और वो जो हदीसें अब बरेलवी उलमा पढ़ के सुनाते वो भी उस जमाने कुरान सलासा में मौजूद थी ना जी। उसके बावजूद ये अमल इस तरीके से नहीं था और इस तरीके से कभी नहीं हुआ। ये मेरी मुराद है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तबलीग का जो अंदाज मौजूद था, सहाबा इकराम ने जिस अंदाज में तबलीग की वो मौजूद थी, लेकिन आज जिस अंदाज में तबलीगी जमात वाले तबलीग कर रहे हैं और भोपाल का इज्तिमा हो या दीगर जगहों का जो इज्तिमा कर रहे हैं, ये तरीका वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो अगर आप इसको बिदअत मानते हैं बिदअत हसना मानता हूँ मैं अपनी ये देखिए, हसना की तकसीम तो आप अहले सुन्नत वल जमात मुतकद्दिमीन में नहीं दिखा सकते। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिदअत हसना आप मानते हैं कि नहीं मानते, बताएं। नहीं, मैं तो बिदअत हसना और सैया मानता ही नहीं, मैं तो सीधी एक ही बात जानता हूँ, ये जो भोपाल का नहीं भाई, मैंने दलील दे दिया कि भाई अल्लाह के नबी ने अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरगीब निकले तो है। भोपाल का इज्तिमा कब किया वो बताइए ना। जैसे आप हमसे कह रहे हैं ये तर्ज नहीं है, तो ये तर्ज कब मौजूद था वहाँ पर वो बताइए। नहीं, वो तर्ज नहीं चेंज हुआ, वहाँ आपने तमाम चीजें चेंज कर दी और उसके बिना पर चेंज होने की बिना पर आपके ऊपर एक मुद्दा रखता हूँ, आप उसका भी जवाब देना चाहिए जरा। मौलाना सुने तो ये तर्ज भी चेंज हुआ है। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीगी जमात नाम की कोई जमात बनाई थी, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तो गश्त का कोई इंतजाम किया था जिस तरह ये लोग करते हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने पाक के अंदर 3 दिन 40 दिन और 4 महीने की जमातें निकलती थी, और ना हुजूर सरवरे कायनात के जमाने के अंदर और सहाबा के जमाने के अंदर जो है तो ये भोपाल का इज्तिमा होता था। तर्ज तो बदला आपने भी है, तो सुनिए, आपकी बात हो गई, मेरा भी जवाब सुन लीजिए। हम इस तबलीगी जमात के इज्तिमा को फकत मुबाह समझते हैं और इसमें न आने वाले को के ऊपर न इबलीस होने का फतवा देते हैं, न तकफीर करते हैं। आपके ईद मिलादुन नबी के जलसे में जो शरीक ना हो, आप ढोल बजा के कहते हैं सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इसका आप क्या जवाब दीजिएगा? आपने तो इसको फर्ज बना दिया। आपकी बात हो गई तो बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, आपकी बात हो गई तो हम भी जवाब देते हैं। जवाब ये है कि हम भी ये नहीं कहते कि आप भी हमारी तरह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे के अंदर आए
ना हम इसको फर्ज समझते हैं, ना वाजिब समझते हैं। मसला ये है कि आप जब इसका इनकार करते हैं और कहते हैं कि मतलब ये नहीं करना चाहिए, ये बिदअत है, हराम है, नाजायज और पता नहीं क्या एकदम बिदअत है भाई। हुक्म आता है आपकी तरफ से, जब फतवे आते, सुन लीजिए, जब आपकी तरफ से फतवे आते हैं तो तब जवाब दिया जाता है कि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, यानी खुशियां मना रहे हैं। तो खुशी आपको है कि नहीं? सहाबा ने कब किया, अइम्मा ने कब किया, मुजतहिदीन ने कब किया, बताइए ना। सहाबा ने कब किया, ताबईन ने कब किया भोपाल में? हाँ, तो मैं उसका जवाब भी तो मैं दे ही रहा हूँ आपको कि हम इसे मुबाह समझते हैं, सुन्नत पर वाजिब मुस्ताहब नहीं समझते हैं। और मुबाह के लिए हम भी तो यही कह रहे हैं, खुशी मनाइए ना, खुशी क्यों नहीं मना रहे हैं आप? नहीं, आपका कहना एकदम गलत है। आप एक बात को लेकर दूसरी बात से छोड़ दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुबाह है, इसमें जाए तो भी ठीक। तबलीगी जमात का इज्तिमा मुबाह है, तबलीगी जमात का इज्तिमा मुबाह है। ये सहाबा इकराम को समझा था कि नहीं समझा था कि इज्तिमा करना चाहिए? मुबाह के लिए फकत इतना काफी है कि हाँ भाई वो चीज, उससे दीन का खैर फैल रहा हो। ये कहाँ से, मतलब सहाबा इकराम ने बताया ये आपको? मुबाह का लफ्ज तो सहाबा के ने बताया आपको, कहाँ से लाए हैं? ये फुकहा अगर आप उठाकर देखें, हर साल नवंबर में करना, तारीखें मुतय्यन करना, स्टेज लगाना, अगर तारीख और दावतें देना, लोगों को ले जाना, ये सारे काम जो है कर सकते, क्यों नहीं किया? क्या सहाबा इकराम से ज्यादा आपको जो है तो अपने दीन की फिक्र है? मौलाना आप इतनी कम अकली की बातें कर रहे हैं, मुझे कम अकली की बात नहीं कर रहा हूँ हजरत। आप कह रहे हैं कि तारीख मुतय्यन करना, तो बगैर किसी तारीख को मुतय्यन किए क्या अवाम आ सकेगी? बात तो क्यों बुला रहे हैं आप? जब सहाबा ने नहीं बुलाया तो आप क्यों बुला रहे हैं भाई? वहाँ पर लोग कारगुजारी सुनते हैं और लोग अच्छे काम में आगे बढ़ते हैं। ज्यादा आप दीन के कदरदान हैं। सहाबा के जमाने में जिहाद भी था, सहाबा के जमाने में जिहाद था और मशरूइयत थी। अब हिंदुस्तान के अंदर जिहाद नहीं में जो कुछ था, तो यही हमसे क्यों पूछते हैं कि सहाबा इकराम ने ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया, तो आप क्यों मना रहे हैं? तो यही तो हाँ, तो आप मुझे साबित कर दीजिए कि हाँ भाई सहाबा के अंदर भाई ये जो आयतें हम पढ़ते हैं, जो हदीस पढ़ते हैं, किसी सहाबी ने इसका ये मफहूम लिया हो तो आप दे दीजिए कि क्या बोलते भोपाल के इज्तिमा के लिए सहाबा इकराम ने ये बात। मैं भोपाल के इज्तिमा को सुन्नत कह ही नहीं रहा, मैं तो उसको मुबाह कह रहा हूँ। नहीं भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना हो, ये आप लोग कहते हो कि बिदअत है। नहीं, आप मेरे ऊपर लोगों की बातें नहीं डाल सकते। मैंने जो तारीफ की है, कहते दिन रात नहीं करते, तमाम उलमा नहीं। आपने कभी दारुल का फतवा में ये बात पढ़ी? देवबंदी साहब जो आपके शेखुल इस्लाम है, उनको जानते हैं? मैं नहीं जानता। तकी उस्मानी साहब को नहीं जानते आप? नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, तकी उस्मानी साहब को नहीं जानते। अच्छा, तारिक मसूद साहब को जानते होंगे? हाँ, जानता हूँ। तो तारिक मसूद साहब तो क्लियर कह रहे हैं कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो हम नहीं करते हैं। उनकी मैं उनकी बात का पाबंद नहीं हूँ। मैं शरीयत के अंदर आप उनको जानते हैं, आप उनको मानते नहीं। जैसे आप फंसेंगे तो आप इनकार कर देंगे। नहीं, इनकार वाली बात ही नहीं है। जो चीज किसी की भी शरीयत के खिलाफ होगी, मैं क्यों अपने मतलब मानते हैं आपके तारिक मसूद शरीयत के खिलाफ बात करते हैं? इनकी ये जो तारीफ है, ये शरीयत के अंदर जो बिदअत की तारीफ हुई है, ये इसके बराबर नहीं है। इससे पता ये चला कि तारिक मसूद साहब शरीयत के खिलाफ बात करते हैं या हम मानते हैं? हम बताएं इसको। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो शरीयत में जो बिदअत की तारीफ है, वो जो आप तारिक मसूद साहब की तरफ जो बात को मंसूब कर रहे हैं, वो तारिक मसूद साहब ही नहीं है, इसके अलावा जितने देवबंदी आपके आलिम है पूरे इंटरनेट पर वो छाए हुए हैं। ईद मिलादुन नबी के वक्त मैं बता दूं आपको, निकलता है जो काम सहाबा ने नहीं किया, जो काम ताबईन ने नहीं किया, वो काम हम क्यों कर रहे हैं? तो मैं भी आपसे पूछता हूँ कि जो काम ताबईन ने नहीं किया, जो काम सहाबा ने नहीं किया, जो काम रसूलुल्लाह ने किया, वो भोपाल का इज्तिमा आप कैसे कर रहे हैं और वो कैसे जायज हो गया? हाँ, तो मैंने उसका बताया ना कि भाई ये तो सिर्फ मुबाह है। कौन कहता है कैसे मुबाह? जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया, काफी है कि दीन की हिमायत हो जाए, मुबाह के लिए एक बेहतर चीज हो जाए। मुबाह के लिए सुन्नत का होना सबूत नहीं है, मुबाह है। मुबाह किसको कहते हैं भाई? आप नमाज पढ़ने के बाद नहीं, बिदअत है ना? किसने कह दिया? मेरे ऊपर नहीं कर सकते। एक बात बताइए, कैसे बिदअत नहीं है वो? हाँ, बोलिए। जिसका असल मौजूद हो और उसकी तर्ज बदले तो बिदअत है ना वो, आपने तो कहा भी। हाँ,
تو ترک بدلی نا، بدعت ہوا نا وہ؟ نہیں بھائی، تو اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں یہ سنت ہے تو اس کے اوپر بدعت کا نہیں، آپ کا دعویٰ کرنے کے لیے تو آپ پلٹ کر بھاگ رہے ہیں نا، اس لیے مطلب دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ پھنسا ہوا نہیں ہوں میں تو یہاں میدان میں ایک دم کھلے عام بیٹھا ہوں، آپ بات کو نہ سمجھنے کی گانٹ باندھ کر آئے ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ مباح کام ہے، اگر ہم اس کا رد کریں تو آپ کو برا تو نہیں لگنا چاہیے پھر؟ نہیں، تو ہم جب رد کیے تب تو آپ کی طرف سے بڑے گالیوں کے مطلب میسیجز آپ کے دیوبندیوں کی طرف سے آئے، میں نے کیا تو آپ مطلب نہیں کریں گے نا؟ میں اگر رد کروں گا تو دیوبندیوں اجتماع کا؟ نہیں، میں کیوں کروں بھائی؟ آپ رد نہیں کریں گے، مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ دیوبندی اجتماع کا رد کیا جا سکتا ہے؟ بھائی ہر مباح کام کا رد کیا جا سکتا ہے اگر اس کے اس سے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے، لوگوں کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جائز، کیونکہ وہ جو ہے تو شریعت میں کوئی فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، بلکہ اس طرح کی بدعت ہے۔ نہیں، وہ تو مباح ہے، اس پہ بدعت کا حکم نہیں لگتا، آپ نے اصطلاح نہیں پڑھی۔ مجھے بات بتائیے، مباح کام ہے، مباح کام آخر کام جو ہے وہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس پہ مباح کا حکم لگا ہوا ہے بھائی، آپ اس کو بدعت کیسے کہیں گے؟ چلیے مباح مان لیا ہم نے، تو مباح ہونے کے باوجود جب وہ کام ہو گیا تو بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں، اگر مباح کو آپ بدعت ثابت کر دیں تو میں بدعت کہہ دوں گا۔ آپ کسی فقیہ کی کتاب، بدعت نہیں ہوگی؟ آپ کسی فقیہ کی کتاب لائیں اور اس سے ثابت کر دیں کہ مباح بتائیے کیسی بدعت نہیں ہوگی، وہ بتائیے آپ کیسے بدعت نہیں ہوگی؟ بدعت کس کو کہیں گے پھر؟ چلیے ہم اجتماع کرتے ہیں ہمارے یہاں پر اندور کی سرزمین پر، تو بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا، وہ بدعت نہیں ہے؟ حضرت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مناتے وہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ایک دم ہے۔ کیسے؟ کیونکہ وہ آیتیں، وہ حدیثیں جن سے آج کل آپ وہ معنی اور مطلب نہیں، آپ بات غلط بتا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بدعت کیسے ہے وہ بتائیے۔ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، میں نے بدعت کی کیا تعریف کی ہے کہ جو عمل، جس عمل کی اصل قرون ثلاثہ میں ہو، موجود ہے قرون ثلاثہ میں موجود ہے عید میلاد النبی کی اصل۔ ہاں کیا ہے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کی خوشی منائی ہے، صحابہ کرام نے بھی منائی ہے، ذرا بتائیے۔ نہیں، آپ نے اللہ کے نبی کے عمل موجود ہے نا، اصل موجود ہے، تو آپ بتائیے نا کس طرح سے موجود ہے، کیسے منایا؟ اصل موجود ہے کہ نہیں؟ ورنہ ہم بھی آپ سے پوچھیں کیسے کیا انہوں نے تبلیغ، پھر آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بتائیے کیسے منایا؟ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں صحابہ کرام نے جو تبلیغی جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ مختلف ملکوں میں جاتے تھے اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ مولانا حضور کی آمد پر خوشی منانے کی اصل موجود ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیے آپ۔ ہاں ہے، آمد پر خوش ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بے شک ہے، تو خوشی موجود ہے نا؟ خوشی موجود ہے نا؟ کیا وہ عمل جس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا ہے، عمل بدل گیا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جس کی اصل موجود ہو اور وہ عمل موجود ہے میں نہ ہو۔ سنیے اصل موجود ہے۔ اب یہ بھوپال کا جو اجتماع ہے یہ تبلیغ ایسا ہے، سنیے یہ مجھ کو گھمانا بند کیجیے اور آپ گھما رہے ہیں ہم کو اتنی دیر سے۔ نہیں، آپ پوری بات سنے بغیر بیچ میں بتائیے، آپ پوری بات سنے بغیر بیچ میں آ جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، ہم نے تو بہت دیر آپ کی بات سنی، جب لوگ ریکارڈنگ سنیں گے نا آپ کی نیٹ پر تو ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے کتنی دیر تک کی آپ کی بات سنی ہے۔ آپ نے بیچ میں بات بہت کم کرنے دی ہم کو۔ نہیں، میں بھی وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ بدعت کی تعریف میں تو کہہ رہا ہوں، آپ اس میں آدھے پہ روک لے رہے ہو کیونکہ آدھے کے بعد آپ کا گیئر ہو جائے گا چینج۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ عمل بدعت ہے جس کی اصل قرون ثلاثہ میں ہو، مگر وہ عمل اس طریقے سے قرون ثلاثہ میں نہ ہو۔ آپ اپنا بتائیے کہ ہر وہ عمل بدعت ہے جس کی اصل قرون ثلاثہ میں موجود ہو، لیکن بعد میں اگر وہ چینج ہوا، اس کا عمل قرون ثلاثہ میں موجود نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ تو بھوپال کا اجتماع بدعت ہوا کیونکہ وہ موجود نہیں، وہ تو مباح کے حکم میں ہے کہ ہاں بھائی اس سے شریعت کو مباح تو ہوا، لیکن ہوا تو بدعت نہ، مباح ہونے کے بعد بھی بدعت ہے نا۔ اگر آپ اتنے ہی بڑے کوئی مائی کے لال عالم ہیں، آپ کسی کتاب سے دکھا دیجئے کہ مباح حکم میں بدعت ہے۔ کتاب کی ضرورت کیا ہے یہاں پر؟ تو کلیئر کے لیے آپ کی باتوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مباح، جب میں نے کہہ دیا جب وہ مباح ہے۔ اچھا، بھوپال کا اجتماع آپ ثابت کر دیجیے کسی کتاب سے کہ وہ بدعت نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے تمہارے لیے تو ہم جو کتاب دکھائیں گے پھر
भाई آپ کو دکھانا پڑے گا کیونکہ آپ اس پہ ایک جرح کر رہے ہو، اور ہمارے دارالفتہ سے میں فتوی نکلوا کے وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ہے کیونکہ آپ کے نزدیک آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ زبردستی جھگڑے کو طول پکڑا کے نیٹ پر جھگڑا تو ختم کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. جب یہ بدعت جائز ہو سکتی ہے تو وہ بدعت ہی نہیں ہے. کس نے کہا ہے کہ ہاں بھائی ایسا کام ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. کس نے کہا ہے کہ بھائی یہ دین میں ایک ایسا کام ہے جو نہ کرے گا اس کو بھائی گناہ ہوگا؟ کس نے بولا؟ ہاں کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ کی آمد پر جو خوشی نہ منائے اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے. ہوگا. تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی آمد پر جو خوشی نہ، جس کو خوشی نہ ہو وہ ابلیس ہے کہ نہیں، یہ بتائیے. ہلو.